Hello students, I am Shubha Kambre. Today we are going to see the poem You Start Dying Slowly by Pablo Neruda. Unit 1 2.1. Pablo Neruda belongs from a Chile country. The name of the country is Chile. He became known as a poet when he was 13 years old, and he wrote in variety of styles including historical epics, overtly political manifestos, a prose autobiography, and passionate love poems. He was awarded Nobel Prize in Literature in 1971. Also International Peace Prize in 1950. He knew the languages Spanish, English, and French. So, we are going to see his poem written in our textbook published for us to study. You Start Dying Slowly. We are going to start with the poem. I'm going to first read the poem to you and then explain it. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. Now, as we know that you children are the age of adolescence age. You are all going through adolescence age, that is teen age, and this is the basic of your career. You are going to set guidelines for setting up a career in your life. And as the life is not a process of few years, we have to live a bit, we should say, a long life. And this life is a journey. We are all travelers here. म्हणजे आयुष्य हे आपला प्रवास आहे. आणि ह्या आयुष्याच्या प्रवासामध्ये प्रत्येक व्यक्ती एक ट्रॅव्हलर आहे, म्हणजे प्रवासी आहे. आणि या प्रवासामध्ये बालपणापासून मृत्यूपर्यंत आपण प्रवास करत असतो. सो वी हॅव टू ट्रॅव्हल इन आवर लाईफ. आयुष्याचा हा प्रवास आहेच आहे, ट्रॅव्हल करतोच आहे आपण. पण आयुष्यामध्ये असं सुद्धा आपण गावातनं आपल्या गावाकडे, शहरांमध्ये, इतर आपल्या देशातल्या विविध क्षेत्रांमध्ये, तसंच बाहेरच्या जगामध्ये आपण प्रवास केला पाहिजे. प्रवास देखील आपल्याला अनेक गोष्टी शिकवत असतो. नवीन व्यक्ती भेटतात. These people teach us many things. Also, we see different cultures, different religion, different ways of handling the life. So, if we do not travel, we can't live our life. So, we have to travel in our life. Maybe it is for a job, for going to school also. We do travel. Our life is full of traveling. Also, the poet says we have to read books. Now, these books may be of different types. Reading the book, reading a poem, reading a part of a literature, story, magazines, newspapers, all these things, they make our life a worthful life. They give us enthusiasm to live a life. They set examples how the people have lived their life. म्हणजे वाचनातनं आपल्याला वेगवेगळ्या व्यक्तींचं चरित्र वाचायला मिळतं. वेगवेगळ्या शहरांची माहिती मिळते, इतिहासाची मिळते. अनेक विषय आहेत, त्या विषयांचं नॉलेज आपल्याला मिळतं. आणि यातनं आपण कसं जगायला पाहिजे
हे धडे सुद्धा आपल्याला मिळतात. ऑल्सो वी शुड बी एबल टू लिसन टू द साऊंड्स ऑफ लाईफ. आता साऊंड्स ऑफ लाईफ, लाईफ हे जगणं आहे, त्याला एक आवाज आहे. जगणं आपण लहानपणापासून मृत्यूपर्यंत आपण फुल लाईफ जगतो. ह्या जगत असताना आपल्याला अनेक साऊंड्स आपल्याला ऐकायला मिळतात. घरात, शेजारी पाजारी, रस्त्यावर, निसर्गामध्ये म्युझिक आहे, संगीत आपण ऐकतो, मूड्स ऑफ लाईफ आपण पाहतो. तर असे सर्व आवाज आपण ऐकत असतो. ह्या आवाजात निसर्गातनं पाणी वाहतानाचा आवाज आहे. त्यानंतर वॉटरफॉल्स आहेत, पक्षी गातात, वेगवेगळ्या पक्ष्यांचं गाणं आपण ऐकतो, त्यांचे आवाज आपण ऐकतो. वी ऑल्सो हिअर द सायलन्स ऑफ द माउंटेन्स. These mountains, the sky, cloud, animals, wild animals, trees, flowers, they all resonate the life. They resemble the liveliness of nature, of the earth. So these are the sounds of life which we hear throughout our life, which change our moods, which make us happy. Sometimes they make us sad, gloomy also. There is also a sound of silence. म्हणजे सायलन्स म्हणजे शांतता. आता तुम्ही म्हणा शांततेचा आवाज कसा? See, every people, they love silence. We all are sometimes bored of the noise and we like to live in silence. शांततेमध्ये राहणं हे आपल्याला आवडतं. आता ही शांतता फक्त बाह्य शांतता नसते. इट इज ऑल्सो द इंटरनल सायलन्स ऑफ आवर ओन. म्हणजे स्वतःची आंतरिक शांतता ही सुद्धा महत्वाची आहे. आणि या शांततेमुळे आपल्याला आपल्या मनाचा आवाज ऐकता आला पाहिजे. इंटरनल पीस, इंटरनल सायलन्स इज ऑफ मोर इम्पॉर्टन्स टू अस टू लिव्ह अ लाईफ. आता ही आंतरिक शांतता काय असते? तर ही आहे आपण मेडिटेशन मिळवू शकतो. शिवाय आपण खूपदा कित्येक वेळेला खूप आवाज ऐकला असेल तर आपण म्हणतो की मला शांत व्हायचं आहे. वी लिटरली सिट इन अ प्लेस अँड स्टॉप डुईंग एव्हरीथिंग. तर ही आंतरिक शांतता आपल्याला गरजेची असते. आपल्या आयुष्यामध्ये आपण अनेक निर्णय घेत असतो वेळोवेळी. अशा वेळेला हे आंतरिक शांतता आपल्याला योग्य मार्गदर्शन करणे, योग्य निर्णय घेण्यासाठी महत्वाची ठरत असते. दिस इंटरनल व्हॉइस always tells us to select the path which is good for yourself and also for the people around you. It gives you the guidance to decide on certain things, on many things rather. तर हे जे सायलन्स आहे आपलं इंटरनल, हे सायलन्स आपल्याला आपले निर्णय घेण्यासाठी मदत करत असते. आंतरिक आवाज आपण जर ऐकत असाल तर दोन प्रकारचे आवाज आपल्याला लक्षात येतात, की एक आपल्याला ते काम करण्यासाठी प्रवृत्त करत असतात, तर दुसरं आपलं मन ते काम करू नये म्हणून सांगत असतं. आणि त्याची कारणं सुद्धा आपल्याला हे अंतर्मन देत असतं. तर आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे, की आपण अंतर्मनाचा विचार आपल्याला करता आला पाहिजे. त्याचे निर्णयची क्षमता आहे ती आपण वाढवली पाहिजे अंतर्मनाची. म्हणजे आयुष्यात मध्ये आपण जेव्हा निर्णय घेतो, एखादा डिसिजन घेतो, तेव्हा आपलं ते चुकत नसतं. आता म्युझिक ऑफ नेचर, सगळ्याच गोष्टींमध्ये म्युझिक आहे, संगीत आहे. निसर्गामध्ये झाडांच्या पानांमध्ये आहे, वेगळ्या झाडांच्या फांद्या एकमेकाला घर्षण करून म्युझिक निर्माण करतात. देर आर बर्ड्स विच सिंग. ऑल्सो द बर्ड्स, देअर सिंगिंग हॅज अ म्युझिक. त्यांच्या गाण्यामध्ये, बोलण्यामध्ये पण म्युझिक आहे. तर अशा आयुष्याचे जे आवाज आहेत, दीज आर द साऊंड्स ऑफ लाईफ. म्हणजे हे जे साऊंड्स ऑफ लाईफ आहे, आंतरिक आवाज आहे, ह्यांचा खरा आवाज आपण ऐकायला शिकलं पाहिजे.
काही वेळेला हे आंतरिक आवाज ज्याला आपण ऐकू शकत नाही, पण त्याला आपल्या आयुष्याचा आवाज म्हटलाय. म्हणजे इथे कवीने कल्पना करून हे शब्द आपल्या आयुष्याचे शब्द आहेत असं म्हटलंय. म्हणजे इथं मेटाफर आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या निसर्गाच्या आवाजांना आपल्या आयुष्याशी त्यांनी जोडलंय, कंपेअर केले, तुलना केलेली आपल्याला दिसते. तर हे आपण पाहायला पाहिजे की आपल्या मनामध्ये जे आवाज आहे, मनाचे आवाज, त्यांना आपल्याला ऐकून ते त्यांच्याप्रमाणे आपले निर्णय आपल्याला घेता आले पाहिजेत. अनेकदा आपण आयुष्यामध्ये असं बघतो की आपण दुसऱ्यांना ब्लेम करत असतो. आता ह्या लाईनमध्ये बघा ते म्हटलं, इफ यू डू नॉट अप्रिशिएट युअरसेल्फ, म्हणजे वी हॅव टू अप्रिशिएट आवरसेल्फ फर्स्ट. Then only it is possible that we love other people, we appreciate other people with their good and bad things. Every people is full of good things, and also they have some bad things. Similarly, we also have some many good things and few bad things with us. So first of all, we should appreciate ourselves. That means we should love ourselves. We should respect ourselves. तर आपण आपल्याला स्वतःला रिस्पेक्ट दिलं तर लोक आपल्याला रिस्पेक्ट देत असतात. So we should respect ourselves, we should love ourselves so that others will also love and respect us. So if we don't travel, if we don't read, if we don't listen to the sounds of life, and if we don't appreciate ourselves, we start dying. Also, we should we should see one thing, that when we appreciate ourselves, we many times say that, or we blame other people for our misfortune. Means whenever there is a bad luck with us, we do something wrong, we don't get many things in life, we start blaming people. Sometimes we blame our parents, our friends, or maybe we also blame ourselves that I'm not capable of doing certain things. So appreciating yourself means you should first stop blaming yourself and the people around you. So you shouldn't blame for anything for others, because whatever we get in our life, that is the fruit of whatever we do and what we think. आपण जसे विचार करतो, जसे वागतो, तसंच आपल्या आयुष्यामध्ये खूपदा घडत असतं. त्यामुळे आपण कर आपल्या ज्या गोष्टी आपल्याबरोबर घडत असतात त्याचा ब्लेम, त्याचा दोष आपण कोणालाही इतरांना द्यायचा नाही. ना पालकांना द्यायचंय, न आपल्या फ्रेंड्सला, न इतर कोणाला. प्रत्येक गोष्टीला आपणच जबाबदार असतो. आपले विचार, आपले निर्णय जसे आपण घेतो आणि करतो, त्याचमुळे आपले आयुष्य घडत असतं किंवा आयुष्यामध्ये घडणाऱ्या गोष्टी होत असतात. So we move to other stanza. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. Self-esteem means a feeling of being happy with your own character and abilities and self-respect. म्हणजे स्वतःचं आदर, सेल्फ रिस्पेक्ट. आपणच जर आपण स्वतःचा आदर केला नाही, तर आपण दुसऱ्यांकडनं आदर करण्याची, आपल्याला त्यांनी मान द्यावा, आपला आदर करावं, ही अपेक्षा आपण करू शकत नाही. सो इट इज आवर नीड टू बी of self-esteem. We should respect our abilities and characters. God has given us many good things in our life, and we should be able to see those things and care for those things. And if there are some negative aspects given to us or bad things given to us, we should try to improve those things. म्हणजे सेल्फ एस्टीम म्हणजे आपलं स्वतःचं कॅरेक्टर, चारित्र्य, आपल्यामध्ये असणारे कलागुण, अबिलिटीज आणि सेल्फ रिस्पेक्ट हे आपण बघितलं पाहिजे. आणि आपण म्हणतो की आपण
ह्या समाजामध्ये राहतो. तर सामाजिक प्राणी आहोत आपण. असं म्हटलं जातं, मॅन इज अ सोशल ॲनिमल. सामाजिक प्राणी आहे. तर ह्या समाजामध्ये राहताना आपल्याबरोबर घडणारे अप्स अँड डाऊन्स तर असणारच आहेत. पण आपण काय केलं पाहिजे, स्वतःचं आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे. स्वतःला आपण स्वतः रिस्पेक्ट दिला पाहिजे. स्वतःचा आदर आपण स्वतःच केला पाहिजे. म्हणजे मग दुसरी लोक आपला आदर करत असतात. आणि आपण पाहतो की आपण we help others in life. Many times what happens, we help other people we help rather. And when we help other people, maybe at times we are so down in our life, we are in bad mood, bad stage, that we also need help. म्हणजे आपण तर इतरांना मदत करतोच, केलीच पाहिजे. पण आपल्यालाही कधी कधी आयुष्यामध्ये मदतीची गरज निर्माण होते. जेव्हा आपल्याबरोबर काही वाईट प्रसंग घडतात, वी आर इन डीप स्ट्रेस, डिप्रेशन, देन वी शुड टेक हेल्प ऑफ आवर फ्रेंड्स, फॅमिली मेंबर्स, अँड हू इज गोइंग टू गिव्ह अस द हेल्प. म्हणजे आपण इतरांची मदत घेतली पाहिजे. आपण म्हणतो की आपण खूप जण असे असतात की म्हणतात, मला कोणाची गरज नाही, मी कोणाची मदत घेत नाही आणि घेणार पण नाही. तर हे खूप चुकीची गोष्ट आहे. आपण तर इतरांना मदत केलीच पाहिजे. पण वेळोप्रसंगी जेव्हा आपल्याला असं दिसतं की आपण एखाद्या प्रसंगातनं बाहेर येऊ शकत नाही आणि लोक आपल्याला सांगतात आणि मदत करण्याची तयारी असेल लोकांची आपल्याला, तर आपण जरूर मदत घेऊन परत आपली एनर्जी रिजनरेट करता आली पाहिजे. खूप वेळा आपण डाऊन जातो, तर त्यातनं आपल्याला निघून लाईफमध्ये परत सक्सेसफुल होता येतं. नव्यानं परत कधीही आयुष्य आपण सुरू करू शकतो. When you do not let others help you, you start dying slowly. आणि म्हणूनच पोएट म्हणतात, you should never kill your self esteem. We should take the help of other people, and if we don't do these things, then we start dying slowly. Third stanza. If you become a slave of your habits, walking every day on the same path, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. आता हॅबिट्स म्हणजे सवयी. अ स्लेव्ह ऑफ युअर हॅबिट्स. स्लेव्ह म्हणजे गुलाम, स्वतःचे सवयीचे गुलाम होणे. आपण खूपदा म्हणतो की माझी सवय आहे, मी असंच करणार. पण हे काही वेळेला दिस इज नॉट गुड. आपण कोणत्याही सवयीचे कधीही गुलाम होऊ नये. म्हणजेच ॲडिक्शन. आता ॲडिक्शन म्हणजे काय? कधी कधी असं असतं की आपल्याला आपल्याच मनाच्या गोष्टी करण्याचं ॲडिक्शन असतं. काहीला दारू आहे, काहीला गुटखा आहे, सिगरेट आहे, स्मोकिंग आहे. काहींना आपण पाहतो की उशिरा उठण्याची सवय आहे, अभ्यास न करण्याची सवय असते, वेळेत अंघोळ, जेवण न करणं, दप्तर पूर्ण भरून न आणणं, घरचा दिलेला अभ्यास न करणं, ह्या सगळ्याच एखाद्या फ्रेंडची चाडी करणं, कंप्लेनिंग सारखं करत राहणं, अशा अनेक वाईट सवय आपल्याला असू शकतात. तर त्या सवयींचे आपण गुलाम होतो. छोट्या छोट्या गोष्टींवरती चिडणं, रडणं, दुसऱ्यांना तक्रार, म्हणजे आपल्या कामासाठी दुसरे जबाबदार आहेत हे म्हणणं, हे पण स्लेव्ह आहे. तर ह्या सगळ्याच गोष्टींचे आपण ॲडिक्शन होऊ शकतो. तर हे ॲडिक्ट आपण कधीच व्हायला नाही पाहिजे. सध्याच्या काळामध्ये आपण पाहतो की मेनी पीपल आर ॲडिक्टेड टू द मोबाईल, social networking, games, seeing the pictures, and only chatting, passing their time and just spending their time in chatting on the social medias. म्हणजे आयुष्य फक्त सोशल मीडियाला लिमिटेड झालंय आज काही लोकांचं. तर हे पण ॲडिक्शन आहे, हे पण एक नशा आहे. तर आपण
कुठल्याही प्रकारच्या नशेचे गुलाम आपण झाले नाही पाहिजे. कोणतीही गोष्ट जी सवय होते आणि ज्याच्यामुळे आपण जगू शकत नाही ती गोष्ट केल्याशिवाय, त्या सगळ्याच गोष्टी आहेत स्लेव्ह ऑफ युअर हॅबिट्स. आता चांगली सवय, लवकर उठणं, ब्रश करणं, अंघोळ दररोज करणं, अभ्यास करणं, आई वडिलांनी केलेल्या अनेक गोष्टींना त्याचे उपकार समजणं, मोठ्या लोकांचा आदर करणं, आयुष्यामध्ये सकारात्मक विचार ठेवणं आणि आयुष्याला सकारात्मक दृष्टीने पाहणं, आपल्या नॉलेजमध्ये वाढ करणं, हे चांगल्या सवयी असतात. मग अशा चांगल्या सवयी आपल्याला आयुष्यभर चांगल्या गोष्टी ग्रहण करणं आणि चांगलं मिळवण्यासाठी गरजेचे असतात. सो वी शुड नेव्हर बिकम अ स्लेव्ह ऑफ आवर हॅबिट्स. आपल्या सवयींचं कधीही आपण गुलाम झालं नाही पाहिजे, ॲडिक्ट झालं नाही पाहिजे. तर हे आपण पाहिलं पाहिजे. वी शुड बी एबल टू चेंज आवरसेल्फ. पुढे दिलंच येते, वॉकिंग एव्हरी डे ऑन द सेम पाथ. दररोजचं आपलं आयुष्य एकसारखंच घालवणं हे देखील चुकीची गोष्ट आहे. वी शुड ॲक्सेप्ट चेंजेस इन आवर लाईफ. वी शुड ॲक्सेप्ट न्यू फ्रेंड्स इन आवर लाईफ. दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर आवर ग्रोथ. If we do not wear different colors. Now, we have seen the sounds of life. We see two different sounds of life. Here, the poet says we have to wear different colors. आता रंग, इंद्रधनुषी रंग आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आपलं आयुष्य इंद्रधनुषी रंगांसारखं आपल्याला निर्माण करता आलं पाहिजे. प्रत्येक आयुष्यातला रंग आपण स्वीकारलं पाहिजे. आता हे रंग म्हणजे काय? सॅडनेस आहे. सॅडनेस, दुःख, वाटेला आलेलं अपयश, हे सुद्धा आपल्या आयुष्यातले रंग आहेत. कोणाला तरी आयुष्यामध्ये आपण गमावतो, हे पण आयुष्यातला एक रंग आहे. आनंद आहे, ग्लॅड आहे, हॅपीनेस आहे, ओव्हर जॉयफुल आपण होतो, एन्थुझियास्टिक होतो. तर हे सगळे आपल्या आयुष्याचे वेगळे वेगळे रंग आहेत. हे रंग आपल्याला स्वीकारता आले पाहिजेत. म्हणजेच आपल्या जीवनाचे विविध रंगांचा अनुभव, आपल्या भावनांचं कल्लोळ किंवा अनेक भावनांना परिपक्व बनवणं आपल्याला गरजेचं आहे. आपल्या जगताना आपलं जगण्याचा दृष्टिकोन काय आहे ते बघणं आपल्याला गरजेचं आहे. म्हणजे आपण आयुष्यामध्ये सगळ्याच प्रकारचे रंग स्वीकारले पाहिजेत. मग ते काळा असो, पांढरा असो किंवा रंगबिरंगी आयुष्य असो. तर लाईफमध्ये आपण प्रत्येक रंग वेअर करता म्हणजे पांघरता, आयुष्यामध्ये पांघरता आले पाहिजेत. म्हणजेच जीवनामध्ये त्यांचा उपयोग आपल्याला चांगल्या गोष्टींसाठी, सकारात्मक गोष्टींसाठी, स्वतःला वाढवण्यासाठी करता आला पाहिजे. सो वी शुड वेअर डिफरंट कलर्स ऑफ लाईफ. आयुष्याचे रंग आपल्याला अनुभवता आले पाहिजेत. Or you do not speak to those you don't know. आपले friendships, we have many times what we do, we are connected with our friends and we live with our friends. And whenever some new person comes in our life or we see them, we don't try to speak with them. We don't like to speak with these persons, new ones. But in life, if we have to grow, we should speak to different persons at different times. Because when we speak with different people in our life, we come to know different aspects of life, different colors of life, different ups and downs in the life of other people. And then we know that our life is worth living. दुसऱ्यांचे आयुष्य आपण जर जगू शकलो किंवा त्यांचे आयुष्य आपण जर समजू शकलो, लोकांना, नवीन लोकांना आपण भेटू शकलो, तर आपल्याला नवीन लोकांच्या नाविन्यपूर्ण गोष्टी समजतात
आयुष्यामध्ये त्यांची धडपड कशी आहे ती आपल्याला समजते. आणि वेगळ्या पद्धतीचं आयुष्य सुद्धा लोक जगतात हे आपल्याला समजल्यामुळे आपल्या आयुष्याचे कलर्स आपण बदलू शकतो. So we should never be a slave of our habits. We should never walk on the same path. We have to change our paths. आपल्या जगण्याचे पद्धती आपण बदलल्या पाहिजेत. आयुष्याकडे बघण्याचे पद्धत आपण बदलले पाहिजे. We should change our routine, wear different colors in life. We should meet different people and speak with different people so that we won't die slowly. These are the pictures of sounds of nature. We all know the water which flows, it has a music in it. It tramples many rocks and mountains and then reaches the sea. The flowers in the nature are of different colors, shapes, and sizes. They have a peculiar scent perfume in them. The woods, the trees are different. The branches, the trees rustling among the wind, the birds singing, the sunrise, the sunset, the mountains, the sky, the clouds, all of these natural things, animals have a sound of life. म्हणजेच निसर्गातील प्रत्येक घटक याच्यामध्ये जगण्याची कला आहे. त्यांच्यामध्ये एक म्युझिक आहे. हे आपण त्यांच्याकडनं ग्रहण करायला शिकलं पाहिजे. एक छोटंसं फूल सुद्धा निसर्गामध्ये आनंद, त्याचा सुगंध पसरून निघून जातं. त्याचं काम तेच असतं, उमलणं आणि सुगंध आणि त्याचे रंग निसर्गामध्ये सोडून जाणे. झाडांची पाने, झाडांच्या फांद्या एकमेकांना घासून आवाज करतात. पक्षी उडतात. एका देशातनं दुसऱ्या देशात ते प्रवास करतात. त्यांचा ह्या आयुष्याचा प्रवास समुद्र, नदी, डोंगर, पर्वतरांगा, वाहणारं पाणी, नदी, समुद्र हे सगळेच वाहतात. आयुष्य जगतात म्हणजे ते कुठेही थांबत नाहीत. आणि त्यांच्या या जगण्यामध्ये जगणं हे दाखवतं की आपलं जीवन फक्त उठणं, जगणं, जेवण करणं, टीव्ही बघणं, झोपणं, नंतर आयुष्यामध्ये नोकरी करणं आणि मरून जाणं हेच फक्त आपलं आयुष्य कधीही असू शकत नाही. प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक निसर्गातील घटक आणि मनुष्य सुद्धा जन्माला येतात तेव्हा त्यांचा जन्मण्यामागे, आयुष्य घालवण्यामागे एक विशिष्ट नैसर्गिक उद्देश असतो. आणि हे प्रत्येकाने आपला उद्देश, आपल्याला जन्मण्याचा उद्देश काय आहे हे समजलं पाहिजे आणि जगलं पाहिजे. काही लोक म्हणतील नाही, फक्त जगण्याचा उद्देश आहे मज्जा करणे. कधीच नसतं. आयुष्यामध्ये मज्जा तरी करायचीच आहे, पण ती मज्जा करत असताना आपलं आयुष्य एक मजेदार इतिहास आहे हे आपल्याला घडवायचं असतं. ह्या पॅसेजवरती, these stanzas, we have seen the meaning of it. I have given you a homework on it or the exercise to solve. First is the question, complete the sentences. Second, what are the different colors that you wear? Describe in 2 to 3 sentences. Make a list of verbs from these stanzas. Write some good habits you have and some which you would like to add for yourself. So you're going to solve these questions. Second question is different colors you wear. तर त्याच्याबद्दल तुम्हाला वेगवेगळे रंग काय आहेत आयुष्याचे ते सांगायचेत आणि त्याच्यावरती 2-3 सेंटेन्स मध्ये लिहायचंय. थर्ड क्वेश्चन आहे लिस्ट ऑफ वर्ब्स, क्रिया. क्रियांमध्ये दिलेले आहेत त्या क्रियांची लिस्ट बनवायची, यादी बनवायची आहे. फोर्थ क्वेश्चन आहे की आपण सगळ्यांनाच काही चांगले गुण दिलेले असतात. ते चांगले गुण कोणते आहेत ते लिहायचे आहेत. त्यानंतर आपण आपल्या मध्ये असणाऱ्या वाईट गुणांची जी लिस्ट असेल ती सोडून आपल्याला आपल्या चांगल्या हॅबिट्स बरोबर अजून काय चांगल्या सवयी आपण लावू शकतो ती तुम्ही लिस्टमध्ये लिहायची आहे.
We move to the other stanza. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. पॅशन म्हणजे एखादी गोष्टीची खूप खूप आवड असणे. टर्ब्युलंट म्हणजे अनस्टडी इमोशन्स, म्हणजे काही इमोशन्स जे आपण कंट्रोल करू शकत नाही. उतार चढावा आपल्या भावनांमध्ये असतो तो. त्यानंतर ग्लिसन म्हणजे आहे शाईन ऑर स्पार्कल, डोळ्यांमध्ये तेज दिसतं काही जणांचे. तर आपण अर्थ बघूया त्याचा. इफ यू अवॉइड टू फील पॅशन. आता आपल्या सगळ्यांनाच खूप साऱ्या गोष्टी आपल्या आयुष्यामध्ये आवडत असतात. कुणाला चित्रकला, कुणाला म्युझिक, कुणाला नवीन गोष्ट शिकणे, पार्लरचं असेल, एम्ब्रॉयडरी करणं असेल, स्टोरी लिहिणं असेल, कविता लिहिणं, पुस्तक लिहिणं असेल, एखादं नाटक सादर करणं असेल, एखाद्या स्पर्धेमध्ये भाग घेणं असेल, अशा अनेक गोष्टी आपल्याला आवडत असतात आणि ते खूप मनापासून आवडतात. पण बऱ्याचदा वेळेअभावी इतर लोक काय म्हणतील यामुळे आपण त्या गोष्टी टाळत असतो. तर त्याला आपण पॅशन म्हणतो, की मनापासून आवडतं म्हणून त्याला पॅशन म्हटलं जातं. तर आपण अशा ज्या आवडणाऱ्या गोष्टी आहेत हे आपण आयुष्यामध्ये कायम जोपासले पाहिजे. वी शुड नेव्हर लीव्ह दीज थिंग्स फॉर अदर पीपल. म्हणजे दुसरं कोणीतरी आपल्याला म्हणतंय म्हणून आपण ह्या गोष्टी कधीही आयुष्यात सोडायच्या नसतात. आपल्याला आवडणाऱ्या गोष्टी आपण आयुष्यामध्ये करायचेच असतात. दुसरं, अँड देअर टर्ब्युलंट इमोशन्स. आपल्या लाईफमध्ये कायम अनस्टेडी लाईफ आहे आपली, म्हणजे कायम स्थिर आपली लाईफ कधीही स्थिर नसते. कधी इमोशनली, कधी पैशाच्या दृष्टिकोनात, इकॉनॉमिक, कधी सोशल, अशा अनेक कारणांमुळे वी हॅव अ अनस्टडी लाईफ. म्हणजे लाईफ आपलं कधीही सुरळीत सरळ रेषेमध्ये चालत नसतं. तर कायम आपल्या लाईफमध्ये काहीतरी अप्स अँड डाऊन्स, मूडमध्ये असतील, इमोशन्समध्ये असेल, इकॉनॉमिक असतील, कुठल्याही असतील. तर अशा वेळेला आपण हे बघितलं पाहिजे की आपली जी स्वप्नपूर्ती आहे हे करण्यासाठी कॉन्फिडन्स, हार्ड वर्क आपल्याला केलं पाहिजे. आणि कॉन्फिडन्स कधीही कुणी डगमगण्याचा प्रयत्न केला तर तो आपण स्वतःचा कॉन्फिडन्स कधीही कोणासाठीही गमवायचा नसतो. आणि आपल्या आयुष्यामध्ये आपले पॅशन्स, आपल्या आवडीनिवडी हे जोपासण्यासाठी कठीण परिश्रम, हार्ड वर्क पण आपण नेहमी केलं पाहिजे. आता हे असे व्यक्ती आपण आहेत की आपण जर आयुष्यामध्ये हे केलं तर वी बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाईफ. वी रीड or listen to the stories of many people who have faced their hard life, and after facing the hard life they are a successful people in life, and also their eyes shine with success. म्हणजे हार्ड लाईफ त्यांनी अनुभवलं आहे, लाईफमध्ये टर्ब्युलंट इमोशन्समधनं ते गेलेले आहेत म्हणून त्यांचे डोळ्यांना एक विशिष्ट चमक, स्पार्कल त्याच्यामध्ये असतं. आणि हे आपण बघू शकतो की त्यांचे नजरेमधलं जे मिळवलेल्या गोष्टींचा आनंद असतो किंवा काहीतरी गमावून सुद्धा आपण आपलं आयुष्य निर्माण केलं, हे जे कॉन्फिडन्स असतं त्यांच्या डोळ्यातनं, त्या कॉन्फिडन्सची चमक म्हणजेच टेस्ट ऑफ सक्सेस, म्हणजे यश मिळवल्याची जी टेस्ट आहे ती आपण त्यांच्या डोळ्यातनं पाहू शकतो. सो वी शुड ऑल्सो डू these things and your heartbeat fast. So whenever you feel afraid or anything of doing some things, your heart starts beating fast. So you should be able to control it, and you should be able to fulfill your passions, control your emotions, and be a successful and confident person in the life. We go to the other stanza. If you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself
at least once in your lifetime to run away from sensible advice. So, there is a proverb, change is permanent. Nothing is permanent in your life. Nothing is permanent in anyone's life. Only change is permanent. म्हणजे चेंज म्हणजे बदलच हा फक्त आयुष्यामध्ये कायम परमनंट आहे. बाकी कुठल्याच गोष्टी आपण आयुष्यामध्ये पाहतो ते तसेच नसतात. So here the poet says, you are not satisfied with your job. आता जॉब म्हणजे काम. मग हे काम कोणत्याही स्वरूपाचं असू शकतं. घरातलं काम असेल, अभ्यास करण्याचं काम असेल, डिसिप्लिन मेंटेन करण्याचं काम असेल, एखाद्या ठिकाणी आपण काहीतरी काम करतो ते काम असेल, तर आपण जी गोष्ट करतो दॅट शुड बी डन फ्रॉम आवर फुल हार्ट. पूर्ण हृदयापासून काम करणं, मन लावून काम करणं गरजेचं असेल आणि हे काम आपल्या आवडीचं असलं पाहिजे. द जॉब शुड बी ऑफ आवर चॉईस. कुणाला तरी काम करतोय, कुठल्या तरी क्षेत्रात शिक्षण घेतोय, आपला मित्र तिकडं गेला शिकायला म्हणून आपण जायचं नसतं. See your life, see your changes in your life, see what you feel good, what is your passion, and accept that passion, follow your passion in your life. आणि आपण असलीच कामं केली पाहिजेत ज्यामध्ये आपल्याला सॅटिस्फॅक्शन मिळतं, म्हणजे आत्मसंतुष्टी मिळते. त्या गोष्टी आपण आयुष्यात केल्याच पाहिजेत. म्हणजे आपण करिअर निवडताना, आपला व्यवसाय किंवा भविष्यात आपण काय करणार आहोत हे निवडताना आपण स्वतःहून चॉईस केलं पाहिजे की माझ्या आवडीनिवडी काय आहेत आणि मला काय करायला आवडेल. दॅट आर द थिंग्स विच वी शुड सिलेक्ट इन आवर लाईफ अँड वी शुड डू द जॉब विच विल गिव्ह अस सॅटिस्फॅक्शन. Or with your love. If you do not risk what is safe for the uncertain. So, we have to accept changes in our life. We should make the career choice. We should select the job of our choice. And also, we should come out of our comfort zone. खूपदा आपल्याला असं वाटतं की आपला फ्रेंड सर्कल, आपली फॅमिली यातच आपण राहिलं पाहिजे, बाहेर निघायला नाही पाहिजे. हे मला सहज करता येतं तेच मी करणार, असं आपण कधीही आयुष्यात म्हटलं आणि केलं नाही पाहिजे. वी शुड बी एबल टू टेक रिस्क इन आवर लाईफ. म्हणजे आपल्या आयुष्यामध्ये आपण रिस्क म्हणजे धोका पत्करता आलं पाहिजे. तर ते आपण रिस्क घ्यायला पाहिजे लाईफमध्ये. वी शुड गो आफ्टर अ ड्रीम. ड्रीम म्हणजे स्वप्न. स्वप्न म्हणजे द ड्रीम ऑफ मेकिंग आवर ओन लाईफ. म्हणजे आयुष्य सकारात्मक गोष्टींनी निर्माण करणं, आयुष्याची निर्मिती करणं, जगण्याला एक मार्ग दाखवणं, हे आपलं स्वप्न असलं पाहिजे. आणि जे काही ड्रीम्स, वॉट एव्हर ड्रीम्स वी फील दॅट वी शुड कम्प्लीट इन आवर लाईफ or fulfill in our life, we should be always trying to do those things in a successful way. म्हणजे स्वप्नांचा पाठलाग आपल्याला करता आला पाहिजे. म्हणजे एखादं स्वप्न आपण म्हणतो की आयुष्यात मला माझं आयुष्य असं घालवायचंय आणि हे काम मला माझ्या आयुष्यात करायचंय. तर यू हॅव टू वर्क हार्ड. यू हॅव टू हॅव अ confidence in your working, and also for fulfilling that dream you should change your way of life. म्हणजे आपल्या आयुष्यामध्ये ते मिळवण्यासाठी आपल्याला काही चेंजेस करायला लागत असतील, रिस्क घ्यायला लागत असेल तर ते आपण अवश्य घेतलेच पाहिजे. आयुष्य आपण म्हणतो की लाईफ इज अ मेज असं म्हटलं जातं. म्हणजे आयुष्य जगणं हा जुगार आहे किंवा एक कोडं सोडवणं आहे. तर हे आयुष्याचं कोडं आपण सोडवलंच पाहिजे, म्हणूनच आपला जन्म झालेला आहे. सो वी शुड अलाव आवर सेल्फ टू टेक सेन्सिबल ॲडवाईस. म्हणजे आपण म्हणतो
की आपण दुसऱ्यांचे सल्ले घेतले पाहिजेत. पण एक गोष्ट कायम लक्षात घ्यायचं आहे की आपण सल्ले दुसऱ्यांचे ऐकलेच पाहिजेत. दुसऱ्यांचे सल्ले घेतलेच पाहिजे. पण त्या सल्ल्यांचा उपयोग करून आपण स्वतःलाच एक सल्ला किंवा निर्णय आपण आयुष्यामध्ये स्वतःच घ्यायचे असतात. वी शुड लिसन टू द सेन्सिबल ॲडवाइस ऑफ द पीपल अँड वी शुड क्रिएट आवर ओन लाईफ. आता सल्ले घेत असताना आपण पाहतो की आपण आतनं तुटलेले नसलो पाहिजे. म्हणजे काय आहे तर आपला आत्मविश्वास, आपला कॉन्फिडन्स, आपला स्ट्रेंथ, आपला हार्ड वर्क हे आपण आपल्यामध्ये इंटॅक्ट ठेवलं पाहिजे. दुसऱ्यांच्या सल्ल्यामुळे ते तोडायचं नसतं. दुसऱ्यांचे सल्ले ऐकून स्वतः आयुष्याचे निर्णय आपणच घ्यायचे असतात. त्या सल्ल्यांचा उपयोग करायचा पण निर्णय मात्र आपणच घ्यायचा आहे. सो in this poem, the poet is trying to tell us many different things, and these things, if we use them in our life, apply them in our life, we are naturally going to live a very solid, concrete, and very happy life. So, we should take the advice of the poet and we should change our ways of living. And also, we see that the last line, to run away from sensible advice, the poet hasn't completed the line. He has left it for us to complete. म्हणजे इथे आयुष्य फक्त एवढ्याच सगळ्या गोष्टींवरती अवलंबून आहे का? नाही. वी कॅन ॲड मेनी थिंग्स इन आवर लाईफ आणि ते ॲड करण्यासाठी ही कविता अर्धवट सोडलेली आहे की आपण आयुष्यामध्ये हे सगळे कवींनी सांगितलेल्या गोष्टी तर स्वीकारायचेच आहेत, पण याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा अनेक गोष्टी तुम्ही स्वतः निर्माण करू शकता, शोधू शकता, ज्यांनी तुमचं आयुष्य छान बळकट आणि एक सक्सेसफुल लाईफ तुम्ही निर्माण करू शकता. सो ओव्हरऑल वी हॅव टू ट्रॅव्हल, रीड, लिसन, appreciate ourselves. We should never kill our self esteem. We should help others and take the help of others. We should never be a slave of our habits. We should change our paths every time. We shouldn't live a monotonous life. We should be able to wear the different colors of life. We should be able to speak new people, accept new challenges in our life. We should never avoid our passions and we should always overcome our emotions so that our eyes will shine with the success of life. We should be satisfied with our job. We should give our 100% to the job. We should take risks in our life and we should also follow a dream in our life. We should take sensible advice and give sensible advice to others and make our life a projectful, a good seeing life, a life which will be an ideal life I- so that other peoples can follow our life. म्हणजे असं आयुष्य निर्माण करायचंय की इतर लोक आपल्याकडे आपलं आयुष्य पण जगतो ती पद्धत बघून त्यांना सुद्धा आपण आदर्श व्यक्ती म्हणून दिसू आणि एक आदर्श जीवन जगणं आपण करू शकू. Here are some of the questions given to you. Say whether the statements are true and false. What do you ड्रीम टू बी इन युअर लाईफ? आयुष्यामध्ये तुम्हाला काय व्हायचं आहे, स्वप्न तुमचं आहे ते तुम्ही इंग्लिशमध्ये 2-3 सेंटेन्समध्ये लिहाल. राईट द ऑपोजिट्स ऑफ. त्या शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द तुम्ही पॅसेजमधनं वाचून ते सोडवाल. ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. ॲप्रिसिएशन म्हणजे आपल्याला कविता कशी वाटली, त्यातले काय काय मुद्द्यांनी आपण ती कविता रसग्रहण केली ते आपण पाहणार आहोत. So we have the title. Here, this you all can complete. You know what it is. Poet or poetess, the name of the poet or poetess, rhyme scheme. So when we see this poem, we see that the poet has written
randomly about his thoughts and imaginations in the poem. म्हणजे कवीने आपली कल्पना जशी त्याच्या डोक्यात येईल तशी ती उतरवलेली आहे. म्हणून हे स्पॉन्टेनियस आहे. म्हणजे जसं एकदा पाणी व्हायला सुरुवात झाली की आपण थांबवू शकत नाही, तशा आपल्या कल्पना एकदा सुरू झाली की आपण मध्ये थांबवत नसतो, ते उतरवून काढत असतो. सिमिलरली द पोएट हॅज जॉट डाऊन हिज फीलिंग्स इन अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आणि अशा प्रोसेसमध्ये जेव्हा आपण एखादी आपली कल्पना लिहितो तर ती कल्पनेमध्ये राईम स्कीम असू शकत नाही. सो वी सी दॅट देर आर नो वर्ड्स दॅट राईम विथ ईच अदर. सो राईम स्कीम काय आहे इथे? वी से दॅट दिस पोएम इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ फ्री वर्स. फ्री वर्स म्हणजे वर्स म्हणजे पोएम, तर हे एक्झाम्पल आहे फ्री वर्सचा, म्हणजे यामध्ये रायमिंग वर्ड्स नाही आहेत. सो दिस पोएम हॅज नो रायमिंग स्कीम. तर राईम स्कीमच्या इथं काय लिहिणार? दिस पोएम इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ फ्री वर्स अँड सो देअर इज नो रायमिंग स्कीम. द फोर्थ पॉइंट, फिगर ऑफ स्पीच. ह्या कवितेमध्ये 4 प्रकारचे फिगर ऑफ स्पीच आपण पाहणार आहोत. ॲलिट्रेशन. ॲलिट्रेशन म्हणजे एकाच ओळीमध्ये एकाच अक्षराचे आवाज असणं. जसं थर्ड लाईन आपण बघू शकता. इफ यू डू नॉट लिसन टू द साऊंड्स ऑफ लाईफ. लिसन आणि लाईफ ह्यामध्ये एलनी सुरू होणाऱ्या साऊंड आहे एकाच वाक्यामध्ये, म्हणजे हे एक्झाम्पल आहे ॲलिट्रेशनचं. असे अनेक उदाहरणं आपल्याला ह्या कवितेमधनं मिळणार आहेत. तुम्ही ते एक्झाम्पल्स म्हणून ह्या ॲलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीचसाठी ते एक्झाम्पल्स देऊ शकता. पुढचं आहे रिपिटिशन. रिपिटिशन म्हणजे काही वर्ड्स, रिपिटिशन ऑफ वर्ड्स ऑर फ्रेजेस म्हणजे शब्द किंवा वाक्य प्रकार वारंवार वापरणे. आता यामध्ये आपण पाहू शकता इफ यू असं पोएटने बरेचदा नंतर खाली वाक्यांमध्ये वापरलेले आहेत. थर्ड स्टँजामध्ये इफ यू आहे, त्याच्यानंतर एक लाईन सोडून परत थर्ड स्टँजामध्ये इफ यू, फोर्थ स्टँजामध्ये इफ यू, नंतर फिफ्थ स्टँजामध्ये इफ यू. तर दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ रिपिटिशन. ह्यातले 2-3 वाक्य तुम्ही एक्झाम्पल म्हणून इथे लिहू शकता. पुढचं आहे मेटाफर. मेटाफर एक असा फिगर ऑफ स्पीच आहे ज्यामध्ये कवी आपल्या शब्दांमध्ये कल्पना मांडत असतो. ह्या कल्पना मांडण्यासाठी ते ॲज आणि लाईक ह्या शब्दांचा वापर न करता ती कल्पना किंवा त्या कल्पनेची तुलना केलेली असते. आता इथे आपण थर्ड लाईनमध्ये पाहतो द साऊंड्स ऑफ लाईफ म्हणजे आयुष्याची तुलना त्यांनी इतर साऊंड्स बरोबर केलेली आहे, म्हणजे आयुष्याचे आवाज असं म्हणून त्याची कल्पना केलेली आहे. तसंच वेअर डिफरंट कलर्स. आता कलर्स आपण वेअर करू शकत नाही, घालू शकत नाही, पण ती कल्पना केली की आयुष्यातले कलर्स आहेत ते निसर्गातल्या वेगवेगळ्या कलर्स सारखे आहेत आणि म्हणून हे पण काय मेटाफरचा एक्झाम्पल होऊ शकतं. त्यानंतर आपण पाहतो फिगर ऑफ स्पीच आहे ॲनाफोरा. ॲनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच इज the speech where we use the part of a sentence which is repeated line after line. म्हणजेच प्रत्येक ओळीमध्ये लागोपाठ त्याचा वापर केला असेल शब्द आणि शब्द समूहांचा, तर आपण त्याला ॲनाफोरा असं फिगर ऑफ स्पीच म्हणतो. नाउ इन फर्स्ट स्टँजा we see that there are 5 lines and in 4 lines the poet has used the words if you do not, if you do not, if you do not. So this part of a line is an example of anaphora. If it is used continuously in all the lines, that is the example of anaphora. So the appreciation of poem also you will be able to do it. There is one more point, special features. Now this poem, as we were going through, we saw that this poem has no rhyme scheme. So we can say in special feature that this poem is an example of free verse and the poem has no rhyme scheme. Also we see that the last line of the poem is given in an incomplete form. So
The poet has deliberately left this line incomplete so that we can complete it with our own views and ideas. So, this is also a special feature of the poem. The poet has left the last line incomplete so that we can complete it with our ideas. The third point is repetition and anaphora used to make emphasis and draw our attention. म्हणजे फिगर ऑफ स्पीच जे वापरलेले आहेत त्या फिगर ऑफ स्पीचमुळे पोएट आपल्याला आपलं अटेन्शन आपलं लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आपल्याला आयुष्यामध्ये काय इम्पॉर्टंट आहे ते सांगण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी रिपिटिशन अँड ॲनोफोरा वापरलाय म्हणजे तो पण ह्या पोएमचा काय स्पेशल फीचर. Poet gives importance for building hope for happy future. Now, this is also a special feature that he is giving a message that life is important, and while living a life we should always have hope in our life and for hope for the future happiness in our life. He also gives us advice to live a life with a liveliness in it, to live a life which will not be a boring life, and to accept challenges, risks in our life, to follow our dreams. And so, this whole poem is a big message for every one of us. So, I think you have understood the poem. You have also learned how to appreciate it. And so, thanks, and do like, subscribe, share, and do study hard and enjoy your life, and do accept the challenges in your life and change your life and become a successful person in your life. Thank you.